प्यारे दोस्तों, जिस विषय ते अज असी गल करन जा रहे हाँ वो है कोविड-19 का टीकाकरण। जिवें कि असी जानते हाँ कि ये एक बहुत ही भयानक रूप धारण कर गई बीमारी है और ये बीमारी दे नाल नजिठण लई सानू बहुत सारे ढंग तरीके अपनाने पैंदे हैं। उन्हां विचों एक ढंग जिहड़ा है वो है टीकाकरण, जिहड़ा कि जिसनूं कि बहुत ही एक कारगर हथियार मन्निया जाता है। सो इस बारे अज असी गल करांगे। वैक्सीन जिहड़ी है वो बहुत ही जरूरी है हरेक मनुख लई, जिहड़ा भी अज इस भयानक बीमारी के प्रभाव विच जी रहा है। जिथे इस वैक्सीन लगाउण नाल उस मनुख नूं फायदा है जिसनूं असी टीकाकरण कर जिन्होंने वैक्सीन लगाई जाती है, उस दे नाल ये ज़्यादातर लोगों को अगर वैक्सीनेशन इकट्ठी की जाएगी तो उस नाल की होएगा कि जिहड़ी ये बीमारी है जिहड़ी एक तो दूजे नूं फैलती है उस कड़ी नूं तोड़न विच असी सफल हो सकांगे। जिथे ये बीमारी जिहड़ी वैक्सीन है वो रोग की तीव्रता नूं घटाउंदी है, उत्थे ये इस दे फैलन विच भी कमी लियाउण विच सहाई हुंदी है। ये जिहड़ी टीकाकरण जिहड़ा है ये क्योंकि साडा वातावरण जिहड़ा है वो बहुत सारे जरासीमां नाल भरिया पिया है और जदों भी जरासीम साडे शरीर अंदर दाखल हुंदे ने तां साडी जिहड़ी प्रतिरोधक शक्ति है वो इन्हां दा मुकाबला करती है। सो एक तो साडे अंदर ते कुदरती तौर ते जिहड़ी प्रतिरोधक शक्ति हुंदी है, पर कई जिहड़े जरासीम ने जिहड़े पहली बार साडे उस समाज वातावरण विच देखण नूं मिलदे ने, उन्हां दे विरोध विच जिहड़ी साडी है वो प्रतिरोधक शक्ति जिहड़ी है वो ना दे बराबर हुंदी है। इस करके जदों भी कोई नवीं बीमारी किसी भी समाज दे विच दाखल हुंदी है तो बहुत वड्डा नुकसान कर जाती है और इस तरह का नुकसान जिहड़ा है कोविड-19 साडा कर रही है। सो जिथे ये जिहड़ी है प्रतिरोधक शक्ति जिहड़ी नैचुरल है उन्होंने हुंदी है, दूसरे साडे अंदर जिहड़ा एक पूरा पूरा प्रतिरोधक प्रणाली बनी हुंदी है जिन्हों डिफेंस मैकेनिज्म कहने आ, उहदे विच कई किस्म के सैल्स हुंदे ने और कुछ जिहड़े प्रोटीन के तत्व हुंदे ने जिहड़े कि जिन्हां नूं कि जदों असी लगाने वैक्सीन करने तो उन्हां दी जिहड़ी है वो पहलां तां तैयारी अपनी करदियां ने और बाद विच जदों असी सैकेंड डोज दिंदे तो वो जिहड़ी है उहदे विचों एंटीबॉडी टाइटर जिहड़ा वो वधना शुरू हो जाता है। एक बहुत उस लैवल तक वध जाता है जिथे वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ जरासीमां ਨੂੰ रोकण विच सहाय हो सकता है। सो वैक्सीन जिहड़ी है ये बनती किदां, ये बनते कई तरीके ने। कई जगह ते असी उस विषाणु का एक पार्ट लै लैंदे उत्ते बना लैंदे जां उसनूं मार दिंदे जां उस जे नूं इन्ना कमज़ोर कर दिंदे रसायनिक पदार्थां नाल कि वो रोग फैलाउण दे योग ही नहीं रहिंदा, तो उस तो असी वैक्सीन बना लैंदे और ये वैक्सीन जिहड़ी है जिद्दां कोविडशील्ड ते दूसरियां ने ये असी मांसपेशियां च लगाने और टीके के रूप च लगाने, खास करके जिहड़े मोढे दे उत्ते असी वैक्सीन लगाने। पर कोई भी वैक्सीन जिहड़ी हुण तक जिन्नियां भी वैक्सीन बणियां ने, चाहे वो बच्चों लई है, चाहे वड्डियां लई है, चाहे दूसरियां, कोई भी वैक्सीन जिहड़ी है 100% जिहड़ी है वो असरदायक नहीं हुंदी। सो इस करके ये भी जिहड़ी वैक्सीन है पूरी 100% नहीं है। इस करके कहा जाता है कि कुछ लोगों को वैक्सीनेशन दी की पर उन्होंने विच प्रॉब्लम आ गई। पर एक ये होंदा है कि इसदा एक फायदा होंदा है कि एक तो ये जिहड़ी है उस बीमारी के असर नूं घटा दिंदी है। जिथे जे टीकाकरण ना किया होवे तो वो बीमारी गंभीर रूप में धारण कर जाती है, पर ये जिहड़ी है वो असर घट जाता है। सैकेंड है कि ये अगों जिहड़ी है फैलन नहीं दिंदी, बीमारी नूं फैलन तो रोक लैंदी है। वैक्सीन दी जिहड़ियां किस्मां ने, क्योंकि महामारी है इस करके वैक्सीन भी जिहड़ी बड़ी एमरजेंसी के तौर पर तैयार की गई ने। 3 वैक्सीनां जिहड़ियां भारत सरकार ने जिन्होंने मंजूरी दी है उन्हां विचों 2 जिहड़ियां ने वो भारत इत्थे देश विच ही बणियां ने और तीसरी जिहड़ी है वो रशिया तो
ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਜਿਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਲਗਾਤਾ ਫਿਰ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾ। ਜੇ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਚੌਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਟੀਕਾ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ 100%। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਤਰੇ ਇੰਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਖਾਰ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਬਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਕਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਲੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇ, ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਟਿਗਮਾ। ਸਟਿਗਮਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਓਨੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ।